Welcome back to another video on the rules or the theorems of combination. লাস্ট ভিডিওতে দুটো রুল বা দুটো থিওরাম আমরা দেখেছিলাম। আজকে আমরা থার্ড রুলটা দেখব অ্যান্ড নেক্সট video also মানে এই video including the next video would be covered with these rules. Okay, so please try to follow them up and we will try to understand it. Rule gulo simply লিখে দিলেই হয় বা simple proof এ চলে গেলেই হয়, but it's better to understand them than just mugging it up. So we will start with the rule 3 today. Rule 3 তে বলছে if NCP is equal to NCQ, then either P is equal to Q or P plus Q equals to N. Okay, this is the rule. Now এই রুলটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। NCP is equal to NCQ, তাহলে কি বলছে? তাহলে P আর Q হয়তো সেম, আর নাইলে যদি সেম না হয় তাহলে P plus Q equals to N. Okay, let's try to understand it. ঠিক আছে, ধরো আমরা n কে ধরছি n equals to 6, আর 6 হলে আমি যদি P plus Q কম্বিনেশনে নেই তাহলে আমি কি কি কম্বিনেশনে 6 আনতে পারি? একটা হলো 1 plus 5 can be 6, আর একটা 2 plus 4 can be 6, আর একটা 3 plus 3। আবার যদি তারপর একটা 4 লিখি এই জায়গায় প্লাস, তাহলে কত হবে? 2। 4 plus 2 বা 2 plus 4 একই কথা, তাই এই তিনটে জেনারেল ভেরিয়েশন হচ্ছে। এবার আমরা এগুলোকে নিয়ে কিছু ট্রায়াল রান করে দেখব। ঠিক আছে, লেটস সে when P equals to 1 and when Q is equal to 5, তাহলে কি হচ্ছে? P plus Q equals to N হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো when P is 1 and Q is 5, তখন আমরা দেখছি NCP কত আসছে? NCP মানে কি? 6C1, 6 factorial by 1 factorial into 6 minus 1 factorial। এখানে কত আসছে? 6 factorial divided by 1 factorial into 5 factorial equals to 6 into 5 factorial divided by 1 into 5 factorial। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে 6 আসছে। ঠিক আছে, NCP when P is equal to 1। এবার আমরা নেক্সটটা করছি NCQ। NCQ করলে কি হচ্ছে? N এর ভ্যালু কত? 6, Q এর ভ্যালু এই জায়গায় 5 আছে। ওকে, লেটস ট্রাই টু ডু ইট। 6 factorial divided by 5 factorial into 6 minus 5 factorial। তো এই জায়গায় কি হচ্ছে? 1 factorial, 6 factorial by 5 factorial into 1 factorial। সেম আনসারটা 6ই আসছে। তো দেখো এই দুটো জায়গাতেই কিন্তু সেম আনসার, দো উই হ্যাভ টেকেন হিয়ার P as 1 and Q as 5। লেট আস ট্রাই টু ডু উইথ দিস পার্টিকুলার। ওকে, দেখি আনসারটা সেম আসে কিনা। ওকে, and we will do it this way. P is equal to 2, Q equals to 4, therefore NC P কত হবে? N হলো 6, C হলো 2। let's see what it comes. 6 factorial by 2 factorial into 6 minus 2 factorial। তো এটা কত আসছে আমার? 6 factorial by 2 factorial into 4 factorial, which is how much? Which is equivalent to 6 into 5 into 4 factorial divided by 2 factorial into 2 into 1 বলতে পারি আমরা এখানে 4 factorial। 4 factorial 4 factorial কেটে গেছে, 2 3 is 6, তো এখানে কত আসছে? 15, 3 5 is 15। let us see NCQ তাহলে কত আসছে? ওকে, Q যেখানে 4, so 6C4, 6 factorial divided by 4 factorial into 6 minus 4 factorial
6 factorial by 4 factorial into 2 factorial. 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 into 1. 2 3 is 6. এটাও কিন্তু 15 আসছে। তার মানে দেখো, আর অবভিয়াসলি 6c3 আর 6c3 তো সেম আসবেই। তার মানে দেখো যে এই কম্বিনেশনটার আনসারটা সেম আসছে। 1 নেই কি 5 নেই, 2 নেই কি 4 নেই, 3 নেই কি 3 নেই, আনসারগুলো কিন্তু সব সেম আসছে। ঠিক আছে, চলো 3 এর একটা বের করে দেখি যে আলটিমেটলি আনসারটা কত আসে। তারপরে একটা জিনিস দেখাবো, NCP, যেখানে P is equal to 3, ঠিক আছে। 6 factorial by let's write it over here, 6C3, which is 6 factorial by 3 factorial into 6 minus 3 factorial. এখানে কত আসছে, 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial, which is 6 factorial by 3 into 2 into 1. I 6 factorial টাকে expand করে দিই, 5 into 4 into 3 factorial into 3 factorial. তো 3 factorial কেটে গেল, 3 to the 6 equals to 20 আসছে। ওকে, তো দেখো এই জায়গাটা আমি দেখি। ওকে, আবার শুরু থেকে, when p is equal to 1, q is equal to 5, then of course this answer is same. তার মানে আমি কি বলতে পারি যে ncp is equal to ncq when p plus q is equal to n, কারণ কি এখানে p1 ছিল, q5 ছিল, তো এইটা স্যাটিসফাই, এই জিনিসটা একদম ইট হোল্ডস ট্রু। ঠিক আছে, এই কেসটাতে দেখো when p is equal to 2, q is equal to 4, this is equal to this, তার মানে আমি কি বলতে পারি এই জায়গাটাতে, আমি বলতে পারি যে ncp is equal to ncq when p plus q is equal to n. This holds true for this as well. এই জায়গাটাতে obviously 20 আসবে because p is equal to q equals to 3. ঠিক আছে, and so we can write ncp is equal to ncq when p is equal to q. This holds true for here. তার মানে দেখো বেসিক্যালি আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে ncp is equal to ncq কোন কোন কেসে হতে পারে, when p is equals to q or p plus q equals to n. ওকে, এটা জেনারেল আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। নাও লেট আস ট্রাই টু প্রুভ দিস। Okay, so let us start with the proof. So when it comes to proof, we will do it this way. When p equals to q, ঠিক আছে, আমাদের কেসে কোনটা ছিল, 3 equals to 3, ঠিক আছে, then we know that ncp is equal to ncq. ঠিক আছে, again ncp is equal to nc n minus p. এই জিনিসটা আমি কোথা থেকে আনলাম, from theorem 2. ওকে, যদি এটা না জানো তাহলে প্লিজ ওয়াচ দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও বিকজ আই হ্যাভ প্রুফড দিস। তো এখন ধরো আমি এটা লিখলাম, আর আমি এটার জায়গায় এটা লিখতে পারি from 1, ঠিক আছে, from 1 n cq is equal to n cn minus p. এই যে দেখো এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা যদি এই দুটো সেম হয় তাহলে দিস শুড বি সেম, or আমি লিখতে পারি
q is equal to n minus p, or আমি লিখতে পারি p plus q equals to n, hence proved. Okay, this is the proof for the rule 3. Now let us go to the next rule. Rule 4. What is rule for asking? But what does rule 4 state? Rule 4 states that NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR. Okay, আমাদেরকে এই জিনিসটা আনতে হবে। Now remember one thing, these things are rule, আর পরীক্ষার খাতায় কিন্তু ডাইরেক্টলি তুমি রুলের এই রেজাল্টটা নিয়ে কিন্তু ডাইরেক্ট আনসারটা সলভ করতে পারো। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দিস থিংস অল টুগেদার। ঠিক আছে, সব কিছু একটার পর একটা লিখে না করে এই রুলগুলো মনে থাকলে কিন্তু তোমার কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। ওকে, it will solve many of your problems, but many of your steps will be actually reduced. Okay, so please remember the rules, but still let us try to prove this portion. Okay, how will we prove? Chalo, let us take left hand side. Left hand side equals to ki ache NCR plus NCR minus 1, which we can write as n factorial divided by r factorial into n minus r factorial plus n factorial divided by r minus 1 factorial, কারণ কি r এর জায়গায় r minus 1, তো এটা একসাথে আসবে, into n minus r minus 1, কিন্তু মাইনাস আসছে বলে এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে। I hope you are able to understand this at this level. Okay, then what we can do is we can take n factorial common. So let us take n factorial common, তাহলে আমার কি রয়ে যাচ্ছে 1 by r factorial into n minus r factorial প্লাস এখান থেকেও তো n কমন হয়ে গেছে, তো nটা আমি নিয়ে নিলাম, তো এখানে কি রয়ে যাচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই r minus 1 factorial. Okay, next step let us try to join this two. Okay, তার জন্য দেখো আমি একটা মজার জিনিস করছি। আমরা জানি যে r এর পরের টার্মটা কি হবে r minus 1 factorial। ঠিক আছে, আশা করি এই জিনিসগুলো তোমার ক্লিয়ার আছে ফ্রম পারমিউটেশন ক্লাসেস। ইফ নট প্লিজ ওয়াচ দোজ এগেন, নাহলে কিন্তু এগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে। সো আমি r ফ্যাক্টোরিয়ালকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম নেক্সট টার্মে, r minus 1 এ গিয়ে আমি r minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল লিখে দিলাম, তারপর এটাকে অ্যাজ ইট ইজ লিখে দিলাম। ওকে, প্লাস আমি এটাকে ফার্স্ট টার্মটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখলাম, নেক্সট টার্মটাকে আমি পরের টার্ম অবধি নিয়ে গেলাম, তাহলে কি হচ্ছে n মাইনাস আর প্লাস 1 ইন্টু নেক্সট টার্মটা কী হবে n মাইনাস আর, কারণ কি মাইনাস 1 প্রত্যেকটাতে অ্যাপ্লাই হয়, তো প্লাস 1 মাইনাস হয়ে যাবে ফ্যাক্টোরিয়াল। এবার দেখো এই টার্মটা আর এই টার্মটা কমন, এই টার্মটা আর এই টার্মটা কমন, তো আনকমন কোন টার্মটা? এই টার্মটা আর এই টার্মটা। ওকে, সো নেক্সট স্টেপে আমি যদি এদেরকে ইউনাইট করে দেই, একটা কমন ডিনোমিনেটর এনে দেই, তখন কি হচ্ছে পুরোটা একসাথে আসছে। ওকে, আর ইন্টু আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু n মাইনাস আর প্লাস 1 ইন্টু n মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল। আর উপরে কি যাচ্ছে দেখো, এই জায়গাটাতে আসবে n মাইনাস আর প্লাস 1 প্লাস এটার জায়গায় আসবে আর। ওকে, নেক্সট স্টেপে কি হচ্ছে, নেক্সট স্টেপে মাইনাস আর প্লাস আর কেটে যাচ্ছে, তো এই জায়গায় কি হয়েছে n প্লাস 1, n
প্লাস 1। আর এই জায়গায় কী হচ্ছে দেখো, এই দুটোকে আমি যদি জয়েন করে দিই তাহলে এটা আর ফ্যাক্টোরিয়াল বেরিয়ে যাচ্ছে, আর এই দুটোকে জয়েন করে দিলে n মাইনাস আর প্লাস 1 factorial বেরোচ্ছে। ওকে, দিস ইজ নট ইয়েট সলভ, লেটস কিপ ডুইং ইট। ওকে, next what we can write is, প্রিভিয়াস টার্মটা আমার কী ছিল আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি। আমার লাস্ট পেজে লাস্ট টার্মটা ছিল n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই r factorial into n minus r plus 1 factorial. এবার what would be my next term? Let's multiply this with this. তো কি হয়ে যাচ্ছে, n plus 1 into n factorial হয়ে যাচ্ছে নিউমারেটরে, নিচে থাকছে কি r factorial। এবার দেখো এই জায়গাটার মধ্যে একটু আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করি, কেন করছি ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। n প্লাস 1 এনে দেই মাইনাস আর, বেসিক্যালি জিনিসটা তো সেমই থাকলো, ঠিক আছে। এবার দেখো তারপরে কী হচ্ছে, n প্লাস 1 ফ্যাক্টরিয়াল লিখতে পারি, কারণ কি n প্লাস 1 পরের টার্মটা কি n প্লাস 1 মাইনাস 1 মানে কি n ফ্যাক্টরিয়াল। তো জেনারেলি এই দুটোকে যদি জয়েন করে দিই দেন ইট বিকামস অ্যাকচুয়ালি n প্লাস 1 ফ্যাক্টরিয়াল, দেন r factorial into n plus 1 minus r factorial। এই দেখো এই টার্মটা সেম, ঠিক আছে। আমরা যদি এই জায়গায় জাস্ট x বসিয়ে দেই তাহলে কীরকম আসছে দেখো তো, জাস্ট আমরা এটা সাইডে রাফ করছি। ওকে, r factorial into x minus r factorial আসছে। তো এটাকে আমরা বেসিক্যালি কি লিখতে পারি, দিস শুড বি x c r। তো সেম জিনিসটাকে যদি আমি এই জায়গায় লিখি তাহলে এই জায়গায় কি আসছে, n প্লাস 1 c r। দেখো এই জায়গায় আমি এক্সটাকে আমি এই জায়গাটাকে x ধরি যদি, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা আসছে। তো এক্সটা এই যদি এক্স সি আর হয় তাহলে এক্সের জায়গায় এটা লিখলে কি হবে, n প্লাস 1 c r। আর দেখো আমাদের প্রুফে কিন্তু এটাই ছিল, this is what it was in our proof that this is equals to n plus 1 cr। আর আমাদের কিন্তু লাস্ট টার্মটা আলটিমেটলি এটাই এলো, equals to RHS, proved। This was your fourth rule. Let us go to the fifth rule, which says, which is again a very simple and short rule, which says NCR divided by NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 divided by r. Again, if you start with LHS, what will you get? LHS will yield you this, যেটাকে তুমি হয়তো লিখতে পারো এইভাবেও, n factorial divided by r factorial into n minus r factorial divided by n factorial by r minus 1 factorial into n minus r, কিন্তু মাইনাস ইন্টু মাইনাস 1 কত হয়, প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। এই জায়গায় দেখো এই টার্মটা আমার রেসিপ্রোকাল হয়ে উপরে চলে আসবে, তো আমি এটাকে অ্যাজ ইট ইজ লিখি, and then it will get reverse। তো দেখো n factorial কেটে গেল। Next what we have is
r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial divided by r factorial into n minus r factorial। এবার দেখো r ফ্যাক্টোরিয়ালের পরের টার্মটা কি, r minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, ঠিক আছে? তো সেটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করব, আর এটাও তো ফ্যাক্টোরিয়ালে আছে, এটাকে আমি একটা টার্ম এক্সপ্যান্ড করব। তো নিচের এটাকে উপরের এটাকে এক্সপ্যান্ড করব। চলো দেখি করে কি হয়। ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু n মাইনাস আর প্লাস 1 এটা আছে, তারপরের টার্মটা -1 দিয়ে হবে, তার মানে নেক্সট টার্মটা কি n মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু আর মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। আমরা একটা টার্ম এটাকে এক্সপ্যান্ড করলাম আর বাকিটা অ্যাজ ইট ইজ লিখে দিলাম n মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল। এবার দেখো n মাইনাস আর কেটে যাচ্ছে, ওকে, অ্যান্ড এখানে r minus 1 আর r minus 1 কেটে যাচ্ছে। সো হোয়াট ইজ দ্য টার্ম দ্যাট ইজ লেফট ওভার? n minus r plus 1 divided by r, okay, this is equals to RHS. How can I say this is equals to RHS? এই দেখো n minus r plus 1 n minus r plus 1 by r equals to RHS proved. And let us come to the second last rule for this class, rule 6. এখানে বলেছে কি the number of combinations of n different things taken are at a time when t particular things always occur is n minus t c r minus t। এবার তুমি মনে করবে যে এই এত বড় রুলটা কি করে আমরা মনে রাখবো? সিম্পল কথা, একটু কমন সেন্স ইউজ করে আমরা এটাকে আগে বোঝার চেষ্টা করব। আমরা আগে যাচ্ছি এখানের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে। এখানে কি করে আমরা এই জিনিসটাকে বুঝবো? এগেন বোঝার জন্য লেট আস টেক n ইকুয়ালস টু 7, আর আছে আর ইকুয়ালস টু 5, আর যেহেতু আমাদের টিও আছে, লেটস অলসো গিভ ইট এ নিউমেরিক্যাল নাম্বার, t is equal to 3. So let's define n. n যদি 7 হয় তাহলে n equals to a b c d e f g, আর যদি 5 হয় তাহলে 1 2 3 4 5, 5টা জায়গা। এইবার বলেছি কি দেখো তো এই প্রশ্নটাতে, the number of combinations of n different things taken are at a time, এটা তো নর্মাল, n different things taken are at a time, এতটুকুই যদি থাকতো তাহলে কি হতো? 7 things taken 5 at a time, কতটা গ্রুপ করতে পারি? কিন্তু এখানে কি বলেছে? when t particular things always occur, মানে t এই তিনটে অলওয়েজ অকার করবেই একসাথে। সো ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি আমরা ধরো এ বি সিকে অলওয়েজ একসাথে রাখতে চাই। ওরা যদি অলরেডি একটা গ্রুপের মধ্যে একসাথে থাকে তাহলে তো আমার প্রথম 3টে পজিশন বা 5টার মধ্যে 3টে পজিশন তো এদের মধ্যেই থাকবে, এরাই থাকবে, এটা আমি ফিক্সডে করে দিয়েছি। টি পার্টিকুলার থিংস অলওয়েজ অকার, ঠিক আছে, টি পার্টিকুলার থিংস অলওয়েজ অকার, এই যে এ বি সি অলওয়েজ অকার, এ বি সি তো এই 3টে জায়গায় নেবে, তো কি এই এটা বেসিক্যালি আমার তাহলে নীল হয়ে গেল, এই জায়গাটা আমার ইররিলেভেন্টই হয়ে গেল। তাহলে বাকি আমার কত পড়ে আছে? 1 2 3 4, তো আমার তখন পড়ে আছে 4। এদের মধ্যে থেকে যদি আমার গ্রুপ চুজ করতে হয়, জায়গা কত আছে? 2 4 c 2
ঠিক আছে, এবার দেখো 4টাকে আমি এখানে কি লিখতে পারি, 7 থেকে 4 কি করে আসবে, 7 মাইনাস 3 ইকুয়ালস টু 4 সি। আর এখানে আমার কি ছিল, টোটাল ছিল 5টা থেকে দুটো কি করে আসবে, 5 মাইনাস 3 ইকুয়ালস টু 2। এবার আমি যদি 7 যদি দেখি, 7 ইজ মাই এন, তাহলে এন আর 3 ইজ হোয়াট, টি। আর 5 কি, 5 ইকুয়ালস টু আর মাইনাস টি। তার মানে কি, যদি আমার টি থিংস অলওয়েজ আর টুগেদার ইন এ পার্টিকুলার গ্রুপ, তাহলে তখন আমার কি হয়ে যাচ্ছে, বেসিক্যালি তখন আমি 7টা থেকে আর চুজ করছি না, 3টে তো অলরেডি থাকবে, তো আমার রয়ে গেল কত, 4টে, আমি 4টা থেকে চুজ করব। এখন 5টা টোটাল জায়গা, তার মধ্যে 3জনকে তো অলরেডি সিলেক্ট, ওরা থাকবেই, তো তাইলে আমার জায়গা কতটা বাকি, 2। তো অ্যাকচুয়ালি তখন কম্বিনেশনটা হয়ে যাচ্ছে 4C2 বা 7 মাইনাস 3C 5 মাইনাস 3। এখন সবসময় যে 7 আর 5 আর 3 থাকবে এটা তো নট নেসেসারি। তো আমি যদি নোটেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, দেন ইট বিকামস n মাইনাস টি আর মাইনাস টি, n মাইনাস টি সি আর মাইনাস টি। ওকে, আই হোপ ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, যে যদি 3জনকে নেওয়া, এটা প্র্যাকটিক্যালিটি কোথায় দেখা যায়, লেটস টেক ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম। ওকে, রোহিত শর্মা, দেন শিখর ধাওয়ান অ্যান্ড বিরাট কোহলি, দিস 3 আর পারমানেন্ট মেম্বার্স। ওকে, এবার বাকিদেরকে চুজ করতে হবে। ওডিআই টিমে এরা 3জন থাকবেই, এখন বাকিদের মধ্যে সব কম্বিনেশন হবে। তো 11-র মধ্যে তো অলরেডি 3জনকে আমি নিয়েই রেখে দিয়েছি, তো বাকি আমার সিলেকশন কাদের মধ্যে, কত প্লেসের জন্য হচ্ছে, 8 ডিফারেন্ট প্লেসের জন্য আমার তখন সিলেকশন হবে। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়ার দিস উড বি অ্যাপ্লিকেবল। ওকে, let us go to the next rule. So please remember this, and let us go to the last rule for today, rule number 7. এখানে বলছে the number of combinations of n different things taken are at a time when t particular things never occur. Is n minus t c r. ওকে, এবার এই জায়গায় আর মাইনাস টি কেন হচ্ছে না, এগেইন লেট আস কাম টু দি লজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইট। লজিক্যালি যদি আমি বুঝতে চাই, দেন লেটস টেক n ইকুয়ালস টু 7, r equals to 5, t is equal to let's say 2. Let's take n আর একটু বড় নেই। ওকে, let's take n equals to 10। তাহলে n কে যদি আমি ডিফাইন করি, n এ কি হবে, a b c d e f g h i j, 3 3 3 1, yes 10। ওকে, তাহলে আমার জায়গা কটা আছে, 1 2 3 4 5, আর টি বলছে 2। এবার আমরা প্রশ্নটা দেখি, ওকে, বা রুলটা দেখি, দ্য নাম্বার অফ কম্বিনেশনস অফ n ডিফারেন্ট থিংস টেকেন আর অ্যাট এ টাইম when t particular things never occur, মানে t particular things ওরা কখনোই আসবে না। ওকে, লেটস টেক ফর এক্সাম্পল t আমার এখানে কত, 2, সো লেটস সে t ইজ দিস 2। বলছে ওরা অকারই করবে না, ওরা নেই, ঠিক আছে, ওরা নেই, অকারই করছে না, ঠিক আছে। এবার ওরা যদি অকার না করে, তাহলে আমার এইগুলো কি ফিল আপ হবে, ওরা কোনোবার অকারই করছে না, এই গ্রুপের মধ্যে ওরা আসবেই না।
ঠিক আছে? তো তাইলে আমার সিলেকশন কতর মধ্যে হয়ে গেল দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 তো আমার 8 ডিফারেন্ট মেম্বার্সদের মধ্যে বা 8 ডিফারেন্ট সিলেকশনস আমার পসিবল আছে আমি ওদের মধ্যে থেকে এই 5টা জায়গা ভরার চেষ্টা করব ঠিক আছে এবার 8টা কি করে আসলো 8টা আসলো 10 মাইনাস 2 আর সি আমার কি 5 এবার 10 কি এখানে 10 ইজ ইকুয়াল টু n তাই আমি লিখতে পারি n মাইনাস টি কত t ইজ ইকুয়াল টু 2 সি আর কারণ কি r ইকুয়ালস টু 5 so I hope you could understand this rule as well এগুলো যে সিম্পল কনসেপ্ট মনে রাখবে while trying to solve numericals okay and this is where we end our class thank you